Okay, fine. In the previous class, we have seen what is light and the theories related to the light. The most successful theory is the quantum theory of light. So, light is an electromagnetic wave according to Maxwell. These two theories we will accept. Okay, fine. So, let us start today. So, reflection of light. What are the laws of reflection? And reflection from a plane mirror and reflection from a spherical curved mirror. Okay. So, reflection of light. Reflection of light. So, light అనేది ఏంటంటే అదర్ మీడియంకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకూడదు, ఇంకా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరగకూడదు, రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం. దట్ కెన్ బి డన్. సో యూ సింప్లీ టేక్ ఏ plane mirror. I am taking a plane mirror like this. So this is the plane mirror. Plane mirror means it is a glass with almost thickness 0. Ante thickness is almost 0. Now you make one side will be smooth. Oka side smooth chesese. Inkoka side you paint it. Then silvering antam. So మనం అద్దాలు కని చూస్తే బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ పెయింటింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంటుంది, రెడ్ కలర్ పెయింట్. సో థిక్నెస్ కాదు. థిక్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, అది జనరల్గా మనం థిక్ అన్నాం అనుకోండి. సో థిక్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ పెయింటింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఎయిర్, మళ్ళీ లోపల గ్లాస్, మళ్ళీ పెయింట్. లైట్ వచ్చేటప్పుడు ఎయిర్ నుంచి గ్లాస్లోకి వెళ్ళి గ్లాస్లో నుంచి పెయింట్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది, అంతేనా? So that is the meaning of what is the thickness 0. Thickness 0 in the sense I will make this almost 0. Then whenever light comes, it directly reflects from the silvering surface. Then paint చేసిన surface నుంచి వెళ్ళింది. సో మన ఏం ఏంటి, ఇక్కడ థిన్ లెన్స్, థిన్ ఉన్నటువంటి ఒక గ్లాస్ ప్లేటు ఒకవైపు స్మూత్ చేసి ఇంకొక వైపు ఏం చేయాలి, మనం పెయింట్ వేసేయాలి, సిల్వరింగ్ అని అంటాం. సో వెన్ ఏ లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ఇట్, సో ఐ విల్ డ్రా ఏ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్. At this particular point, normal means which makes an angle 90 degrees. Normal to the surface, just like we draw in the mechanics. Normal to the surface. Now, a ray of light is coming and falling here. Let's say this is the ray of light is falling, which makes some angle I. So, according to the laws of reflection, the reflected light, this is the incident light and this is the reflected light. The angle of reflection is also same. That is equal to I. Okay. So this is the normal to the surface and this is the incident and this is the reflected. So what is the laws of reflection? The first law says the angle of incidence will be is equal to angle of reflection. So angle of incidence means angle between I and n, incident vector and normal vector. Angle of refraction means angle between r and n. R is the reflected ray and n will be the normal drawn to the surface. So this is the first they have noticed experimentally. The angle of incidence with respect to normal is same as that of angle of reflection with respect to normal. Okay, so this is the reflection. So and another point they have noticed that this rays, incident ray, reflected ray, normal. So incident vector, reflected vector and normal vector are coplanar. Coplanar. Coplane means same plane ani. సో ఇప్పుడు మిర్రర్ ఇలా ఉంది, దిస్ ఇస్ ద మిర్రర్. ఆ మూడు వెక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉందా, ఇది ఇన్సిడెంట్, ఇది నార్మల్, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్. సో ఆల్ త్రీ విల్ బి లయింగ్ ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్. కాబట్టి వాటిని ఏమంటాం మనం, కోప్లేనార్ వెక్టర్స్. ఇఫ్ త్రీ వెక్టర్స్ ఆర్ కోప్లేనార్, దెన్ వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఈజ్ ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ 0. I డాట్ ఆర్ క్రాస్ n విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. If three vectors are coplanar, you can put anyway, ఎలా అయినా పెట్టుకో, I ప్లేస్లో R పెట్టుకొని ఇంటర్చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు వాటిని. సో ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్, స్కేలార్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి 0. కోప్లానార్ మీన్స్ త్రీ వెక్టర్స్, దే విల్ ఫార్మ్ ఏ 0 వాల్యూమ్ ఆబ్జెక్ట్, అంతేనా? మూడు అంటే లెంత్, బ్రిడ్త్, హైట్ ఉంటే ఏముంటుంది మనకు, వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు లెంత్, బ్రిడ్త్ ఈ ప్లేన్లో ఉంది, ఇది కూడా ఇదే ప్లేన్కి వచ్చింది, అంటే కోప్లేన్ అంటే అదే కదా. అప్పుడు హైట్ లేదు, హైట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఏరియా ఉంది, హైట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ 0. సో అదే వాల్యూమ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ సేస్, ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ విల్ బి ఈక్వల్
యాంగిల్స్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం? విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్, యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇన్సిడెంట్ వెక్టర్ అండ్ నార్మల్ వెక్టర్, యాంగిల్ బిట్వీన్ రిఫ్లెక్టెడ్ వెక్టర్ అండ్ నార్మల్ వెక్టర్. సో I, R, N under coplanar, they will be lying on the same plane. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఈ పాయింట్స్ దీంట్లోనే వ్యాలిడ్ అవుతాయా? ఒకవేళ నేను కర్వ్డ్ మిర్రర్ తీసుకుంటే అవ్వవా? అంటే ప్లేన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు, కర్వ్డ్ తీసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ కర్వ్డ్ విల్ బి లైక్ దిస్, ఎనీ సర్ఫేస్ ఐ డోంట్ నో. సో వన్ సైడ్ విల్ బి స్మూత్ అని చేద్దాం, ఇంకొక సైడ్ ఏం చేద్దాం మనం, పెయింట్ వేద్దాం, సిల్వరింగ్ అంటాం. యు టేక్ అన్నర్స్. నా నీ ఇష్టం వచ్చిన పాయింట్ తీసుకో, ఎనీ పాయింట్. ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పాయింట్, ఐ నీడ్ టు డ్రా ద నార్మల్. సో నార్మల్ డ్రా చేయడం మనకు తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, టాంజెంట్ డ్రా చేస్తామా. సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ ఇన్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆల్సో, కాంటాక్ట్ యాంగిల్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు. నౌ యూ డ్రా ద లైన్ విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హియర్. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ లైన్ విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హియర్. దిస్ ఈస్ నార్మల్. So this I call as n vector. Let's say now a ray of light is incident here. This is the incident vector which makes an angle I. Then there is a reflected ray. This is the R vector, this which makes an angle I. So the laws of reflection will remains even with it, they remain same in case of plane mirror as well as in a curved mirror. So they valid for all the reflections, whether it is a surface is a plane or curved. ఓకేనా? ఎలా ఉన్నా సరే అవి వ్యాలిడ్ అవుతాయి. సో ఈవెన్ ఇలా ఉన్నా కూడా మనకు దే ఆర్ ట్రూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది, నా ఐ విల్ మేక్ దిస్ సైడ్ విల్ బి సిల్వరింగ్, చేయొచ్చు కదా, దిస్ సైడ్ విల్ బి సిల్వరింగ్. నౌ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ పాయింట్. నౌ యూ డ్రా ద నార్మల్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ I have drawn, this is the normal I have drawn here. Now let's say a ray of light incident here, this is the angle of incidence with respect to normal, and there will be a reflection. This is the reflected angle is equal to incident angle. Andana? So the laws of reflection says angle of incidence దేనితో మెజర్ చేయాలి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్. ఐకి ఎన్కి మధ్య యాంగిల్, ఎన్కి ఆర్కి మధ్య యాంగిల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం టూ వెక్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు యాంగిల్ ఎలా అనుకుంటాం అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. So if they are given the two vectors, let's say I have two vectors. So let us take the scalar product a dot b. A dot b అంటే ఏం రాస్తాం, a b cos theta, అంతే కదా మనం రాసేది. సో a vector and b vector, this is the a vector and this is the b vector, and I want the angle theta between them. From here cos theta will be is equal to, so a dot b divided by a b. This is the angle. Say for example నాకు a vector b vector ఇచ్చారు ఇలా, a vector is equal to 2i cap minus 3j cap. So b vector will be is equal to 3i cap plus 4j cap. Now a dot b, so dot product లో I contributes with I, but I dot j ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది కదా. సో j dot I 0 అయిపోతుంది. సో అప్పుడు నాకేమొస్తుంది దీని నుంచి, సో cos theta will be is equal to a dot b, 2 into 3 6, 3 into 4 12. So 6 minus 12 అంటే minus 6 divide. దీని magnitude square root of 2 square plus 3 square, 4 plus 9 root 13. Then 3 square plus 4 square, 9 plus 16 25 అంటే 5. So 5 root 13 వచ్చేసిందా cos theta. అర్థమైందా ఎలా చేశాను నేను? ఈవెన్ అనదర్ వే ఆల్సో వీ కెన్ డూ, దట్ ఇస్ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్. Then cross product of two vectors will be defined as magnitude of a b into sin theta. So from here the sin theta will have, so a cross b by a b. చలాయినా మనం కనుక్కోవచ్చు. It is our wish. We can proceed with the cross product or we can proceed with the dot product to estimate angle between the two rays, two lines, if the vector form లో ఇచ్చారంటే. ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం మనం, ఏ క్రాస్ బి అంటే ఏ క్రాస్, సో ఐ క్రాస్ ఐ ఏమొస్తుంది 0, నాకు గుర్తున్నాయి కదా ఇవి. మళ్ళీ ఐ క్రాస్ జే ఏమొస్తుంది కే, ఐ జే కే, ఐ క్రాస్ కే, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ కదా మనం వాడేది, ఐ క్రాస్ కే. సో 2 into 4 ఏమొస్తుంది 8, 8 కే క్యాప్. నెక్స్ట్ జే క్రాస్ ఐ మైనస్ కే, జే క్రాస్ జే 0,
అంటే ఇది 8 వచ్చింది, ఇది మైనస్ ఆఫ్ -9 +9. సో 8 + 9 17. సో అది ఎంత వచ్చింది మనకు 17 వచ్చింది. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎగ్జాంపుల్లో సో sin θ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన ఎంత వచ్చింది 17 k క్యాప్. సో వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ k క్యాప్ 1. అంతే కదా, మ్యాగ్నిట్యూడే కదా మనకు కావాల్సింది. అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి 17 వచ్చింది. ఏ వాల్యూ 4 + 9 13. ఇది 5√13. సో దిస్ వే ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్. సో నార్మల్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, హౌ టు ఐడెంటిఫై ద నార్మల్ అన్నది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం నార్మల్, అసలు అంత అవసరం లేదు. సో నార్మల్ అంటే మనకు ప్లేన్ ఇచ్చారంటే ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్. సో అదే స్పియర్ ఇచ్చాడనుకో, సో ఫర్ ఏ స్పియర్ నార్మల్ డ్రా చేయడం చాలా ఈజీ. ఫర్ ఏ స్పియర్ నార్మల్ డ్రా చేయడం, స్పియర్ అన్నా సర్కిల్ అన్నా సేమ్. సో ఫర్ ఎనీ స్పియర్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ ఏంటి అని అడిగామనుకో, యూ జస్ట్ డ్రా ద రేడియల్ లైన్. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద నార్మల్. ఈ పాయింట్ దగ్గర డ్రా చేయండి అనుకో, యూ జస్ట్ డ్రా ద రేడియల్ లైన్. రేడియల్ లైన్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అది సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తుంది. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద నార్మల్ హియర్, దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద నార్మల్ హియర్. సో దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద నార్మల్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. స్పియర్ డ్రా చేయడం చాలా ఈజీ. A radial line itself is a normal. So radial line itself is a normal at that particular point. So sphere case lo manam chala easy ga draw chesam, no problem. Then ilanti case lo ela kanukovali, curve annappudu endante koddi calculus vaadali manam. We need to use the differentiation. ఓకేనా, అది రాదు మనకు జనరల్గా. ఓకే, స్టిల్ యూ కెన్ డిటర్మైన్. సో యూ డిటర్మైన్ ద టాంజెంట్. సో దే మైట్ గివ్ ద పాయింట్ P. ఆ పాయింట్ P యొక్క x ఎంత y ఎంత ఇస్తారు, అంతే కదా. సర్ఫేస్ అంటే x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్ అస్, x2 y2. మరి ఇదేందో కూడా ఇవ్వాలి, ఈ కర్వ్ ఈక్వేషన్ ఇవ్వాలి. అంటే అది y = x² y = x³ ఏదో ఉంటుంది కదా కర్వ్, అది ఆ కర్వ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇస్తారు. తద్వారా మనం క్యాలిక్యులస్ ఉపయోగించి dy/dx స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్, సో -1/dy/dx స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్. స్లోప్ తెలిస్తే వాట్ ఇస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్, y - y1 = m × x - x1. అది 10th లో నేర్చుకుంటారు కదా మీరు అట్లా. కానీ అంత మ్యాథమెటిక్స్ ఏం అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ దే విల్ గివ్ ఓన్లీ స్పెరికల్ కర్వ్డ్ మిర్రర్స్. ఫర్ స్పెరికల్ కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ నార్మల్ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే, ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే సెంటర్ త్రూ లైన్ గీసేసామంటే అదే ఆటోమేటిక్గా నార్మల్ అనేది అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఫైనల్ వాట్ ఇస్ ద కన్క్లూజన్ అబౌట్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇన్సిడెంట్, నార్మల్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ 3 rays విల్ లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. ఆ ప్లేన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది, మిర్రర్కి ప్యారలల్గా ఉంటుందా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుందా, పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది, నార్మల్ టు ద ప్లేన్. ఓకే ఫైన్, నోట్ డౌన్. సో నార్మల్ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్గా నార్మల్లోనే ఉండాలి, ఉంటే లేకపోతే కాదు కదా.